स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ईआई ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੁਰ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ कि सरकार मनने वाली नहीं है जल्दी कि यह कानून वापस ले जाएंगे। सरकार अपनी उसे गल ते कायम है कि यह कानून किसानों लिए लाहेवंद ने और ये जिहड़े किसान ने भंबल भूसे च ने, किसानों को वरगलाया गया, किसानों को समझ नहीं आ रही, वो सारियां गल्लां मुड़ तो दोहराईयां गईयां ने, जिसने एक गल साफ कर दी है किन्नियां मीटिंगां करन दे बावजूद भी सरकार ये मनण लई तैयार नहीं है कि यह कानून गलत ने, कानून किसानों के हित दे विच हक दे विच नहीं ने। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ये सरकार मनण वाली नहीं है। अज जो प्रधानमंत्री मोदी होरां ने स्पीच दी है, उस तो बाद उन्होंने विरोधी धिरां नूं भी जम के लताड़िया और इत्थों तक कह दिता कि कांग्रेस जिहड़ियां गल्लां करनियां चाहती सी वो नहीं कर सकी, वो असी करके दिखाईयां, क्योंकि किसान हतैशी कांग्रेस नहीं है, असी किसान हतैशी हाँ, इस करके किसानों के हक की गल करते हैं। नाल ही उन्होंने दो चार होर गल्लां कहीआं, मोटे बुलट पॉइंट तुहानूं दसदे हैं, फिर आपां चर्चा नूं अगे वधाने हैं कि अज पीएम साहब की कहते हैं। खेती कानूनों ते पीएम मोदी का वड्डा बयान आया। कानून लागू होने तो बाद ना तो कोई मंडी बंद हुई है, ना ही MSP बंद होएगी, और हुई है। कानून बनाने तो बाद MSP दे विच वाधा होया, ये साडे वास्ते भी एक नवीं गल सी। सरकार वालों पुरानियां मंडियां ते कोई भी रोक नहीं लगाई गई। अंदोलन कर रहे किसान भरम दा शिकार होए ने। असी किसानों का हर सुझाव सुनने लई तैयार हाँ। किसान दसन कि उन्हों का किहड़ा हक खो लिया गया। सन्मान नाल किसानों नाल गलबात भी की गई। जे कोई बदलाव करना पिया तां करांगे। नवे खेती कानून किसी भी किसान लई बंधन नहीं, समाज की उन्नति लई कानून लिआंदे गए ने। विरोधियों वालों खेती कानूनों लैके अफवाहां फैलाईयां जा रही ने और किसानों को सिर्फ एक बदलवी व्यवस्था मिली है। प्रधानमंत्री हुरी ये कहते हैं कि ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि थोपे जाने की गल नहीं है, ये एक ऑप्शन है। किसी किसान को चाहिए तो लवे, जे नहीं चाहिए तो जो पुराना सिस्टम चल रहा है वो उस तरीके नाल चलता रहेगा। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरी विचार चर्चा करने लई। महेशिंद्र सिंह गरेवाल साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, गुरविंदर सिंह ढिल्लों साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, प्रिंस खुल्लर साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने, और AS प्राशर साहब सीनियर पत्रकार ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। गरेवाल साहब एक गल दसो, अज की जिहड़ी स्पीच रही है PM मोदी साहब की, जिहदे विच उन्होंने विरोधी धिरां नूं भी जम के लताड़िया, इशारा तुहाडे वल भी खूब उन्होंने किया है, ये सारियां गल्लां तो तुसीं की समझदे हो कि सरकार हुण पहलां तां इस बचाव वाली स्थिति दे विच सी, पर हुण हमलावर रुख वाल आ गई है? देखो हरप्रीत जी, ये गल पहले दिन तो ही स्पष्ट है कि सरकार पहलां दबी जबान नाल कह रही सी कि कानून ठीक ने, कानून किसान हेतु ने, कानून किसान दे भले लई ने। पर जिस दिन राष्ट्रपति जी का अपना भाषण होया, उस दिन तो बाद जिहड़ियां सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने एड्रैस विच किसानी कानूनों नूं टोटली सही करार दिता। उस तो बाद राज्य सभा विच कल प्रधानमंत्री जी बोले तो अज लोक सभा विच उन्होंने प्रेजिडेंट के भाषण से वोट ऑफ थैंक्स विच हर गल क्रिस्टल क्लीयर कर दी है। क्रिस्टल क्लीयर है। उन्होंने 3 सवाल सगों के जवाब विच किसानी ते उठाते कि जद ये कानून ऑप्शनल है कि एग्जिस्टिंग कानून नहीं जिथे चल रहे ने नहीं चेंज होने, तो ये संघर्ष कादे लई। दूसरा उन्होंने ये गल कह दी कि ये जिहड़ा हैगा अज तो 20 साल 15 साल पहला जिहड़ा खेत मजदूर आ उहदी गिणती सी 25 करोड़ 20 करोड़, अज ये वध के 55 करोड़ हो गई है। जिसका मतलब है कि जिहड़ा छोटा फार्मर है वह लैंडलैस होई जा रहा है। ते उन्होंने इस विच उदाहरण भी की दी है कि चौधरी चरण सिंह दे एक कोट नूं उन्होंने कोट दस के कहा है कि चौधरी साहब कहते सीगे कि थोड़ी देर बाद किसान कोल इन्नी क जमीन रह जूगी कि उहदे कोल अपनी जमीन से अपना ट्रैक्टर नहीं मुड़ना। सो इस तरह दी उन्होंने अनेका मिसालां दे के एक गल बिल्कुल स्पष्ट ते साफ कह दी है कि यह कानून किसान दे हित च ने। नाल सब तो वड्डी गल जिहड़ी उन्होंने अज कही है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि किसानी ते मंगे नहीं, तुसीं देई क्यों जांदे है। ਉਹਦਾ जवाब भी उन्होंने ये दिता कि जी किसान ये कहणगे कि मैं किहड़ा जगीरदार आ कि कोई मंगे तां ही देना। मैं जन धन योजना की किसी ने नहीं मंगिया, मैं लड़कियां नूं बराबर दे अधिकार दिते किसी ने नहीं सी मंगिया,
मैं पेंशन लाई किसी ने नहीं सी मंगया, इस तरह करके मैं किसान ਨੂੰ 6000 रुपया ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ठीक है। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ, MSP ਸੀ ਤੇ MSP ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਮ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਕਈ ਕੁਝ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਬੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 11 ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖੜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨੀਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ SDM ਤੋਂ DC ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੁਖੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 14 ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ PM ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਬਜਟ 'ਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਅੱਜ 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਛ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ। ਜੋ BJP ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਲਿਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਲਿਆ, ਜੋ UP 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੜਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੜਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਥਿੜਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਅੱਧੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ BJP ਦੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, APMC ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀਵੀ ਜਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਦਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਕੈਂਪੇਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਗਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਗਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਰਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀਗੇ। ਸਨ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖੇ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਡਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਡੂਇੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਸੀਡਰਡ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇसी ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੀ ਡਿਵੋਟਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਬਾਈ ਕਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਸ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਗਮਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਐਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਰੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੌਰਨ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੋਸ ਦਿਓ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਦਿਓ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਭਾਰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2-3 ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऑफर करती कि बातचीत के लिए आपको निमंत्रण करता हूं
ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮੰਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੱਟਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੂਵ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਪ ਤਿਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਊ ਜਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਬਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਇਹ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਆੜਤੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਲਿਆ ਲਈਏ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਰੇਟ ਤੱਕ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਯਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਕੰਮ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੀ? ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੰਦਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਤੂਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਘਰ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ 35% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, 65% ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੀਕਰੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਏ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਉਹ ਚੰਦ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਰਦ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਆ ਬਈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੇ ਫਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਟਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? 90% ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ 35% ਐਟਕੀ ਬਜਟ 'ਚ ਘਟਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ? ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੂਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕੋ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੀਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਹ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਪੂਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸਿਟਰਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਹ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किसान बेशुमार जड़े इन्हें महीनों तो परेशान हो रहे हैं, कई शहीद हो गए हैं, उन्होंने देखो इन्ना संताप भोलिया। आप सारे जानते हैं कि पुराने जमाने में आप सुनते थे कि ऋषि मुनि जड़े है पहाड़ा जाके तपस्या करते थे। मैं समझदा है कि किसान पिछले 2 महीनों तो ਸਿੰਘੂ ਤੇ टिकरी बॉर्डर पर बैठ के एक तरह की तपस्या कर रहे हैं और हुण मैं समझदा है कि ਇਹਦਾ हल करने का मौका आ गया, समय आ गया। प्रधानमंत्री वालों इनवाइट है, उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। हुण किसानों को भी इसके उत्ते कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स करके स्ट्रैटजी बना के दोनों साइडों में मिल बैठ के इनू खत्म करने की लोड़ है। किसानों को ज़्यादा इस तो ज़्यादा संताप नहीं भोगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मेरा इन्ना इस संदेश है। हाँ ढिल्लों साहब जल्दी कोई रिएक्शन फिर मैं ग्रेवाल साहब को जाऊँ। जिस तरह हरप्रीत जी दस्या ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ 2017 ਚ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ APMC ਐਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TMC ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਾਈਟਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਰਮਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਠੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।